श्री राग महला चौथा। हुण मनमुखां दी जिहड़ी दशा कथन करदे, पहले दो शब्दां विच गुरमुखां दी, ब्रह्म ज्ञानियां दी, जिग्यासुआं दी, प्राप्ति वालियां दी गल कीती है। हुण कुछ मनमुख लोकां दी दशा कथन करते हैं कि संसार के अंदर वो लोग ਜਿਹੜੇ गुरु के पिछे नहीं लगते मनमुख बन जाते हैं, मन के मगर लग के मन दियां ही मर्जियां करते फिरते हैं, उन्हां दी दशा कथन करते हैं। श्री राग महला चौथा। चौथे पातशाह श्री राग दे विच दिन सचड़ा फिर आथवै रहन सबाही जाए। मनमुखां दा की कर्म है रोज का, यानी दिन चढ़दा फिर आथवै हुंदा, आथण हो जाता, अस्त हो जाता, सूरज छुप जाता। रहन सबाई जाए, इसी तरह सारी रात बतीत हो गई। दिन चढ़िया, दिन छुप गया, रात लंघ गई। इयों रात दिन रात दिन रात दिन लंघदियां लंघदियां आप घटै नर ना बुझै, नित मूसा लाज टुकाए। कहते जिहड़ी उम्र है वो घटदी जांदी, दिन ते पहर, पहर ते घरियां, आप घटै तन छीजै। काल हेरी फिरै बधक ज्यों कहो, कवन विद कीजै। सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बंता कहो, कोऊ है का। इस करके सतगुरु कहते ये बंदा समझदा ही नहीं, मेरे दिन घटते जाते रोज घट जाते। मेरी उम्र रूपी जिहड़ी रस्सा है लज, नित मूसा लाज टुकाए। उम्र रूपी लज जिहड़ी है रोज रात दिन करके घटी जाती है। ਉਹਨੂੰ कहते ने रात अते दिन दो चूहे लगे हुए ने उस रस्से नूं कुतरन। मूसा भाव चूहा, नित मूसा लाज हुंदी लज, ਉਹਨੂੰ टुकाए टुक 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 करके टुकी जाते ने दिन। दिन ते रात साडे लंघदे तुरे जाते ने, उम्र घटी जाती। सतगुरु उड़ीकी जाते ने, आ जा कदे तां सोझी पै जे तैनूं, आ जा हुण कम्मां 'च ही फसिया होया। महात्मा जन उड़ीकते ने, सतगुरु कहने कोई लभ तां, आ दुनिया डुबदी तुरी जाती, इन्हां दा भला कर दईए। महाराज ये तो बाह ही नहीं फड़ाउंदे हैं, ये तो कहते मैं बहुत सियाणा। महाराज सच्चे पातशाह कहते इसे सियाणप नहीं मारना इन्हां नूं। देखो कोई बंदा मिल जे रब दा प्यारा, नाम जपण वाला, कोई इस पासे लगण वाला, इहदी उम्र घटदी जांदी, इहनूं समझ नहीं लगदी। महाराज इहदी जिहड़ी लज है क्यों घट रही है, क्यों चूहे खा रहे ने। सतगुरु कहते यह जे मिठे च फसिया होया बस उथों निकल नहीं सकता है। गुड़ मिठा माया पसरिया, मनमुख लग रही, मनमुख लग माखी पचै पचाए। कहते गुड़ वांगू मिठा माया का मोह ना सारे दुनिया च फैलिया होया। ये जिहड़े मनमुख बंदे ने मक्खी वांगू च लग के, जिवें मक्खी दे खंभ फस जाने गुड़ च, उत्थे मर जाती है। मनमुख लाग माखी पचै, पहला तो आप पचदा, खराब करदा अपने आप नूं, उत्थे आप सड़दा मरदा, फिर पचाए, फिर दूजिआं नूं भी खराब करदा। पहला तो आप माया च फसदा, फिर दूजिआं नूं फसाउंदा। आप नशियां च फसदा, फिर दूजिआं नूं, आप विषयां च फसदा, फिर दूजिआं नूं फसाउंदा। जे तां संगत करदा हुंदा फिर तां दूजिआं दा भी भला कर दिंदा। संगत च जाना नहीं, वो मक्खी वांगू गुड़ च ही लग्या होया। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਂ ਮੀਤ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸਖਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮੋਹ ਬਿਖ ਹੈ, ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। आ जिहड़ा पुत्र दिखदा, कलत्तर कल धातु नूं धारन वाली इस्तरी दिखदी है। इस्तरी दा मोह जिहड़ा है बेखवत बहुत जहर वर्गा दुखदाई। अंत नूं प्राणां दे वियोग समय यह कोई संबंधी सहायक नहीं हुंदा। मतलब दे ने सारे 100 दिन 1000 दिन लख दिन खवाओ, शाबाश मिलनी है। लख दिन खवा के 50 साल कोई कमा के खवाउंदा रहे, शाबाश मिलदी। एक दिन उन्हें कहा भी अज मैं लिया नहीं सकता, हुण उस दिन ही गालां कड्ढण लग जाते। ये निकम्मा आदमी है, भैड़ा आदमी है, ये कख जोगा नहीं है। महाराज कहते ये सब खाण पीण दे मित्र ने तेरे, तू सतगुरु जिहड़ा सही मित्र है उन्होंने तां त्याग्या,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ, ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਲਿਵ ਉਬਰੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ ਸਰਨਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਮਿੱਠੇ ਗੁੜ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕੰਮ, ਬਾਜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉੱਡਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੰਭ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਿੱਗਦੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਮਿੱਠਾ ਮਰਨਾ, ਮੱਖੀ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਨਿਆਣੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ। ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਓਨੀ ਚੱਲਣ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਹਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਪਤ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਹੋਏ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੀ ਕੀ ਖੁੱਬਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਓਨੀ ਚੱਲਣ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਹੁਣ ਵੱਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਜਾੜ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਉਜਾੜ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰੀ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਮਿਲਣੀ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਐਸੇ ਕਾਰਡ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਓ, ਕਿੱਡੀ ਮੌਜ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ ਲਈ, ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਲੋਕ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋਕ ਲਈ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਆਂ ਹਰ ਆਪੇ ਲਏ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਬਈ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਰ ਠਾਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਠਾਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ, ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੰਦ ਤੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਈਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਪੌੜਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਗਿੱਦੜ ਦਾਖ ਨਾ ਆਪੜਾ ਆਖੈ ਥੂ ਕੌੜੀ। ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਨ ਨਾਮ ਮਨ ਨਾਮ ਰਹਿਨ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰ ਵੱਜਦੇ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਸੁੱਧੋ ਹੰ ਬੁੱਧੋ ਹੰ ਨਿਰਵਕਾਰੋ ਹੰ, ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਦੇ ਵਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਘੰਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੋਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦੂਰੋਂ। ਇਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰ ਵੱਜਦੇ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ, ਤਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧੰਨ ਹੋ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ।
महाराज कहने उन्हां गुरमुखां दे सब तो चंगे वड्डे भाग ने जिन्हां दे हिरदे च नाम दा प्रकाश हो गया। धन गुरु रामदास साहिब महाराज। सो इस तरह महाराज ने इत्थे तक 33 शब्द गुरु नानक देव जी दे, 31 शब्द गुरु अमरदास जी दे ते 6 शब्द गुरु रामदास जी दे आए हैं। कुल गिनती जिहड़ी है 70 हो गई है। हुण भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर। हुण पंजवें पातशाह दर्शन दे रहे ने श्री हरिमंदर साहब सज के। आओ धन गुरु अर्जन देव दे दर्शन करिए। आत्मक तौर ते सतगुरु ज्ञान बख्शिश करदे जिस प्रकार। श्री राग महला पंजवा घर पहला। ऐसी उथान का पुरातन चली आउंदी है इस शब्द दी कि एक दिन पट्टी वाला राजा दुनी चंद गुरु अर्जन देव महाराज की महिमा सुन के अमृतसर आया। महाराज के अगे भेटा रख के बैठ गया। कहन लग्या गरीब नवाज वो परमात्मा तो बेमुख संसारक पदार्थों में खचत जिहड़े लोग ने धन की मस्ती च लगे हुए ने उन्हां लोगों का की हाल हुंदा है। महाराज ने देखिया भी ये भी परमात्मा का नाम छड्ड के माया विच ही खचत है, क्योंकि वो कहना हुंदा सी कि मैं रोजी दाता, मैं रोटी दिंदा। महाराज ने जानिया कि हो सकदा इहदा भला हो जे, इहनूं भी उपदेश करिए। सतगुरु ने विराग का उपदेश दिता, उसनूं विराग धारण कर लवे शायद। महाराज सच्चे पातशाह उपदेश दिंदिआं कहने विराग दा अथवा सारिआं नूं हुण साझा उपदेश है जीवां नूं। हुण तां आपां नूं उपदेश कर रहे ने। क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र सींगार। महाराज कहने राजन तू ये जिहड़े पुत्र है, ये इस्त्री है ते अनेक तरह के श्रृंगार गहने कपड़े आदिकां नूं वेख के इन्हां विच क्यों मस्त हो गया। समुचे संसार नूं उपदेश दे रहे महाराज, क्योंकि वो तो 7 लड़कियां ही सी ना। इस करके सतगुरु महाराज समुचे संसार नूं उपदेश करते हैं, नाल उहनूं भी संगत नूं भी उपदेश करते हैं। क्योंकि शब्द लिखदिआं होइआं जदों भी सतगुरु कोल कोई मत्था टेकण आउंदा महाराज सानूं भी उपदेश करो, फिर सतगुरु उहनूं भी उपदेश कर दिंदे ने। रस भोग है खुशियां कर है मान है रंग अपार। सतगुरु कहते कई तरह के पदार्थां नूं भोगदा है, विषय रसां नूं भोगदा है, खुशियां मनाउंदा है, बेअंत रंगां ते आनंदां नूं माणदा है। बहुत कर है फरमाइशी वर्त है होए अफार। बहुत प्रकार के फरमाइशी जो हुक्म करदा है लोकां नाल अफार हुंदा, अमोड़ होकर वरतदा। मैं जिहड़ी गल कहती ये मोड़ नहीं सकदा कोई, क्योंकि मैं राजा। पर तू एक गल याद करके करता चित्त न आवे, मनमुख अंध गवार। कहने मन बाणी शरीर करके अन्ने आ, तैनूं गवार झल्लिया, तैनूं करता पुरख परमात्मा कदे चेते ही नहीं आया। मेरे मन सुखदाता हर सोए। कहने मेरे मन सुखां दे देण वाला वो इको एक परमात्मा ही है, होर कोई नहीं है दुनिया च। गुर प्रसादी पाईऐ कर्म प्राप्त होए रहाओ। गुरु साहब की किरपा करके परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है, पर चंगियां कर्मां नाल ईश्वर की अनुग्रह होवे, विशेष किरपा होवे ना, तां गुरु मिलदे ने। गुरु की प्राप्ति इउं ही नहीं हुंदी। दुनिया सारी तुरी हुई फिरदी है। पूरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह किसी नूं नहीं मिले, भागां वालिआं नूं मिले ने जिन्हां उत्ते किरपा होई है। वो तो हर कोई अपना खैर धर्म नूं सलाउंदा ही, अपने ग्रंथां नूं सलाउंदा ही हुंदा, ठीक है उन्हां दी भावना। पर एक गल है कि असल विच हैन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, क्योंकि गुरता गद्दी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मिली, बाकियां होर कोल गुरता गद्दी नहीं किसी कोले। इस करके सतगुरु महाराज विश्राम दे के कहंदे ने कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक। चंगियां कपड़ियां दे पहनण ते पदार्थां दे भोग विच खाण पीण विच कहंदे तूं एवें मन नूं लाया होया। सोने दे गहणे रूपा हुंदी चांदी दे भांडे धरती जगीरां च लग्या होया, ये सारे पदार्थ मिट्टी रूप ही ने। ये सारा सब कुछ मिट्टी हो जाता है जीव दे वास्ते। खिनमै कौड़े हो गए जितड़े माया भोग है वर गै वर बहु रंगे किए रथ अथाक। बहु रंगे बड़े बड़े रंगां दे जो श्रेष्ठ घोड़े श्रेष्ठ हाथी बहुते रंगां वाले अथाक अथक बलदां वाले रथ इकट्ठे कीते ने। किए रथ अथाक किस ही चित ना पावही बिसरिया सब साक।
महाराज कहने राजन इन्हां पदार्थां नूं वेख के तू किसे नूं चित्त च लिआउंदा ही नहीं। पदार्थां वाली तेरा चित्त बड़ा जुड़िया पिया, अपने जिहा किसे नूं समझदे नहीं, मेरे वर्गा कोई वड्डा नहीं, मैं बहुत पैसा अमीर। कहते तू एडा हंकारी हो गया कि संबंधियां दा ख्याल भी तैनूं भुल गया। चलो संबंधियां दा ख्याल भुलिया ते परमात्मा नूं भी छड़ता। सिरजनहार भुलाया बिन नावै ना पाक। सिरजनहार वाहिगुरू नूं भुला ही दिता, नाम तो नापाक अपवित्र हो रहा तू, गंदा बहुत बन गया, तेरा मन गंदा, तन गंदा, जुबान गंदी। इस करके जदों तू हुण इहो जिहे पुठे काम करदा है, तैनूं तू समझदा मैनूं असीसां दे रिहा कोई। लैंदा बद दुआए तू माया करहै इकत। तू अनीति नाल जुल्म करके माया नूं इकट्ठी करदा, इस करके लोकां तो बद सीसां ही लई जाना हमेशा। जिस नौ तू पति आइंदा सो सण तुझै अनित। जेड़े पुत्र इस्त्री माया उत्ते तू भरोसा करदा ना कि मेरे अपने ने, वो तेरे सहित सारे ही मिथ्या ने। सो सण तुझै अनित, तेरे सण समेत वो अनित हुंदा, मिथ्या झूठिया। फिर हंकार किन्ना तैनूं। अहंकार करहै अहंकारे या व्याप्या मन की मत। महाराज कहने वो हंकारिया मन की मत विच व्याप के तू हमेशा लग के बड़ा हंकार करदा मन दे अंदर। तिन प्रभ आप भुलाया ना तिस जात ना पत। वो वाहिगुरू ने तेन अपने वालों भुला ही दिता। ये कोई बंदा मेरी प्रजा नूं तंग करी जांदा, लोकां नूं परेशान करदा। वो वाहिगुरू दी ना कोई जाति है ना कोई पंगति है, परमात्मा सब तो वड्डा। पर परमात्मा सब तो वड्डा होण करके तू परमात्मा नूं भुलाता जो सब तो वड्डा है, ते फिर होर तेरे पल्ले रहा की। सतगुरु पुरख मिलाया इको सज्जन सोए। कहने सतगुरु पुरख धनता दे योग ने जिन्हां ने अपनी किरपा करके उस एक सज्जन वाहिगुरू नाल मिलाउणा कीता। जे सतगुरु की किरपा हो जावे जीव ते। हर जन का राखा एक है, क्या मानस हउमै रोए। कहते रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ राखा एक परमात्मा आप ही हुंदा है। ये मनुख जिहड़ा हौमे विच लग के रोंदे ही रहिंदे ने, इन्हां दे रोण नाल की बनदा। जो हर जन भावै सो करे, दर फेर ना पावै कोय। हुण परमात्मा दे जिहड़े प्यारे ने, रब दे सेवक ने, सेवक जनां नूं जिहड़ी गल भाउंदी है परमात्मा तो उही करदा। वाहिगुरू दे दरबार विच उन्हां दे हुक्म नूं कोई मोड़ना नहीं पाउंदा। रब दे प्यारिਆਂ ने जिहड़ी बेनती कीती है, परमात्मा तां कमाई देखदे किहदी ज्यादे, जिहदी कमाई ज्यादे उन्हां उहदा वचन मनना। इस प्यारे ने इन्नी मेहनत कीती है मेरे ने, इहदा वचन मन्नीए। इहने जो कहता कहने तेरा आवा कच्चा ही रहेगा, फिर कच्चा ही रहा उहदा आवा बुद्धू दा, क्योंकि रब दे प्यारे ने कह दिता। हुण जिहड़ा महाराज वचन कर दिंदे ने, जे रब दे प्यारे हो कोई वचन कर देण, फिर महाराज कहते मैनू भी मनना पैंदा, परमात्मा नूं भी मनना पैंदा। नानक रत्ता रंग हर सब जग में चानण होए। भगतां दा मन वो परमात्मा दे विच रंगिया पिया, जिहदा चानण सारे संसार च हो रिहा। परमात्मा दे प्रेम विच तदाकार होण करके सारे जग विच उन्हां नूं परमात्मा दा चानण ही चानण दिखी जांदा, प्रकाश ही प्रकाश। सारे किते उन्हां नूं परमात्मा दा प्रकाश ही नजर आउंदा। श्री राग महला पंजवा। मन विलास बहु रंग कणा, दिष्ट भूल खुशियां। मन दे जो बहुत सारे कौतक ने, रंगा रंग करदा मन दे नाल सारा कुछ। उन्हां दे जिहड़ा ना घणा हुंदा, संघणे रंग विच आनंद विच तूं कहंदे हर वक्त लग्या, मन दे बिलासां च, भोग पदार्थां च, खाण पीण पैरन विच। कहंदे ने संसारक खुशियां करके तैनूं जिहड़ा ना आत्म दृष्टि भुल गई। दृष्ट भूल खुशियां, इन्हां खुशियां करके तैनूं आत्मक दृष्टि भुल गई है। कहंदे राजन तू भला किहड़े बाग दी मूलियां, तेरे नालों तां बड़े बड़े बादशाह इत्थे आके चले गए ने, तू की चीज है। छतर धार बादशाहियां विच सहसे परियां। जिन्हां दी बादशाही छतरां दे धारन वाली, अर्थात कहंदे ने वो चलदे सी तां दूजे राजे उन्हां दे उत्ते छतर चलाउंदे। 12 जोजन छतर चलै था देही गिरज ना खाई। 12 जोजन तक 48 कोह तक राजे, जिस राजे दे सिर ते छतर लै के खड़दे सी, इन्नी दूर तक राजे ही राजे खड़दे सी सिर्फ।
ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਜਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਭਾਈ ਰੇ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਸਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਹਾਉ। ਉਹ ਫਲ ਵਰਦਾਤੇ ਵਿਧਾਤੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਾ ਤੇਤੇ ਭਵ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਥਨੰਤਰਾ ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੋਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧਨ ਪਾਤੇ ਵਡ ਭੂਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਪਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਪਾਤੀ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਵਡ ਭੂਮੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋਏ ਵਰਤੈ ਅਫਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਫਰਿਆ ਅਮੋੜ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੋ ਵਸਗਤ ਕਰ ਲਿਓਨ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੈ ਤੀਨ ਨਾਮ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਟ 33 ਸੇਵਕਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਦਰ ਖਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ। ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਿਬੀ, ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਿਬੀ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਪੰਥੀਆ। ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਦੀ। ਗਿਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰੀ ਜਲ ਤੀਕਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਗਿਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਰਬਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀ। ਬਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਗਿਰੰਗ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝਰੋਖੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ। ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਿਬੀ ਪਾਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਬੱਬੇ ਬਿਹਾਰੀ ਇਲਾਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬੀ। ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਪੰਥੀਆ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ। ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਅਟਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਰਾਜਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ? ਇਹ ਰਾਜਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਗਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੇਖ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 72 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ 43 ਅੰਗ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ 12:45 ਤੋਂ 1:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣੂਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੋਝੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ